हेलो स्टूडेंट्स आमे स्टैंडर्ड 9 रो आमे ऑलरेडी बहुत सारा गद्य पद्य आमे सब पढ़ी सारी आज आमे पढ़िबा बामनर हाथ और आकाशर चंद्र। ओके तो हमको इंटरेस्टिंग लगुच टॉपिक जे बामनर हाथ एवं आकाशर चंद्र ये कि प्रकार टॉपिक है तो ओके वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जोटा कि आमे पढ़िबा यार लेखक होउछंती गोदावरीश मिश्र। ओके तो आमे गोदावरीश मिश्र विषय रे किछि जानिबा। पंडित गोदावरीश मिश्र जे कि 1886 मसीह जन्मग्रहण करथिले 1956 तांकर मृत्यु होइथिला। ओके ये थिले सत्यवादी गोष्ठीर अन्यतम बलिष्ठ सारस्वत साधक। विभिन्न प्रतिकूल परिवेश से निजर स्वाभिमान बजाय रखि पारिथिले। दारिद्र्य विरोध में संग्राम करी से उच्चतर डिग्री लाभ करथिले हें लोभनीय सरकारी चाकरी प्रत्याख्यान करी गोपबंधु परामर्श रे सत्यवादी वन विद्यालय से जोग देथिले। ओके तो जदि आम पंडित गोदवर्ष मिश्र कथा जाना बहुत प्रतिकूल परिवेश से निजर स्वाभिमान को बजाय रखी पार्थे। बहुत परिवेश कहले प्रतिकूल परिवेश कहले एक से दरिद्र थे दारिद्र्य विरोध में से संग्राम करी उच्चतर डिग्री लाभ करते। ओके तो तांकर उच्चतर डिग्री लाभ करिया परे सबुठ बड़ घंटा थिला हला तांकर दरिद्र अवस्था। ओके किंतु से दारिद्रता को से कौन दारिद्र्य विरोध से संग्राम करते एवं उच्चतर डिग्री लाभ करते किंतु डिग्री लाभ करथिले हें तांको निहाती भाବରେ सरकारी चाकरी मिलथिबो किंतु से लोभनीय सरकारी चाकरी को प्रत्याख्यान करी गोपबंधुଙ୍କ परामर्श से सत्यवादी वन विद्यालय रे जोग देथिले। आमे जानछु गोपबंधुଙ୍କର थिले सत्यवादी वन विद्यालय से सत्यवादी वन विद्यालय रे ही जोग देथिले। तो जणे आदर्श शृंखलित और मेधावी शिक्षक रूपे से बहु ख्याति भी मध्य अर्जन करिसंती। जणे आदर्श शृंखलित मेधावी शिक्षक थिले से ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृतिर सुरक्षा पाई सिंहभूमि जाई चक्रधरपुर इंग्राजी उच्च विद्यालय से प्रधान शिक्षक रूपे से मध्य कार्य साधन करिसंती। ओके से गोटे इंग्राजी उच्च विद्यालय अच्छी जो कि सिंहभूमि रे तो जोठिकी से प्रधान शिक्षक भाव में नियुक्ति पाई। तो महात्मा गांधी आह्वान क्रमे 1921 मसीह असहयोग आंदोलन जोगदेवा सहित बिहार ओडिशा काउंसिलर सभ्य भाव से ख्रीष्टाब्द 1924 1927 और 1930 से निर्वाचित होते बिहार ओडिशा काउंसिलर सभ्य से होते। तो पारलाखेमुंडी महाराज मंत्रिमंडल में 1941 और 44 से शिक्षा और अर्थ विभाग मंत्री होते। जो आम राजा थे पारलाखेमुंडी महाराजा थे से तो से रखी कौन शिक्षा और अर्थ विभाग मंत्री मध्य से कराइथिले। ओके से थिले एकाधार जड़े साहित्यिक समाजसेवी आदर्श राजनीतिक नेता मध्य से थिले। आलेखिक किशोरय कुसुम कलिका कविता चयन गीतिगुच्छ और गीतायन आदि कविता ग्रंथ से रचना करथिले। आलेखिका किशोरय कुसुम कलिका कविता चयन गीतिगुच्छ गीतायन ओके ये सब थिला तांकर कविता रचित कविता। देन आसला पुरुषोत्तम देव और मुकुंद देव नाटक तैयारी करे। आमे जानिछे कांची अभियान पुरुषोत्तम देव मुकुंद देवंकर आमे पढ़िबा जदिका कांची अभियान केमिति करते तो ये सब नाटक विषय मध्य लिखिथिले। अभागिनी 1817 घटान्तर ओ निर्वासित आदि उपन्यास पंचवीर और पुआणी घर गल्प संकलन तथा अर्ध शताब्दी ओडिशा और तहिरे मो स्थान शीर्षक आत्मजीवनी सारस्वत प्रतिभार अम्लान शिक्षर। जदि आम पढ़िया आत्मजीवनी थी कौन ना अर्ध शताब्दी ओडिशा और तहिरे मो स्थान ये हूँ आत्मजीवनी। से आत्मजीवनी 1962 मसीह मरणोत्तर केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ कर। मरणोत्तर माने मृत्यु पर पाई साहित्य एकाडेमी पुरस्कार। ओके तो आम जब पढ़िया बामनर हाथ और आकाशर चंद्र ये भी आत्मजीवन ही अंशविशेष। आत्मजीवनी कौन थी अर्ध शताब्दी अर्ध शताब्दी ओडिशा और तहिरे मो स्थान तो से ही आसी बामनर हाथ और आकाशर चंद्र। ओके तो यही अंशरे से उच्च विद्यालय शिक्षा संपर्क में केतेक रोमांचकर घटना सूचना देवा संगे संगे तत्कालीन शिक्षा पद्धति संबंध में आलोचना कर। जान शिक्षा व्यवस्था कौन हो प्रत्येक वर्ष किसी ना कि चेंज होमती कि वर्ष पूर्व देखी दशम एकादश ही आम स्कूल थी बर्तमान दशम सॉरी दशम एकादश जे एकादश द्वादश जी कि कॉलेज थी बर्तमान सी कौन हो जाए स्कूल ही मिस जाऊँगी किसी चेंज तो चली आगू भी चली ओके तो सेमिति से समय कौन थी शिक्षार व्यवस्था जोटा कि आम यही टॉपिक रे ही पढ़ा पाइबा। ओके तो आम पढ़ा बामनर हाथ और आकाशर चंद्र जोटा कि आत्मजीवनी माने निजे ही एठारे जे कि निजक बामन कहते कि आकाशर चंद्र किए जोटा कि आम देखिए बामनर हाथ कौन आकाशर चंद्र कौन जोटा कि पढ़िया आत्मजीवन कि जो अंशरे उच्च विद्यालय शिक्षा माने हायर जो एजुकेशन विषय से किसी रोमांचकर घटना जोटा कि आम जाना निहाती दरकार। तो रोमांचकर घटना जोड़िक से सूचना देते सहित से समय शिक्षार पद्धति विषय आम आलोकपात करवा। ओके तो आम आग को पढ़ा
ଆମେ ପିଲେ ବାମନ କାହାକୁ କହୁଛେ? ଯାହାର ହାଇଟ୍ ଛୋଟ ଥାଏ, ହାତ ଛୋଟ ଥାଏ, ଗୋଡ଼ ଛୋଟ ଥାଏ, ସେ ଓକେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବୟସ ହେଇଯାଇଥାଏ ବଟ୍ ଦେଖିଲେ ବି ସେ କ'ଣ ଛୋଟ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବାମନ କହୁଛେ। ଓକେ, ତ ବାମନ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାମନ ହେବାର ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଜିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଓକେ, ତ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ବାମନର ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଚେଷ୍ଟା ନିତାନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ୟେସ୍, ବାମନ ହେଇକି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଉଛୁ, ଆମେ କହୁନି ସବୁବେଳେ, ପ୍ରାୟ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କିଛି କହୁଛେ, ତୁ ବାମନ ହେଇକି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଉଛୁ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ନୁହେଁ ସେ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ହାତ ବଢ଼ାଉଛେ ସେଟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ତ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ। ଓକେ, ତ ବାମନ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଚେଷ୍ଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ, ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ହସିଲାକର ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇବା ବିଷୟରେ କେବଳ ବାମନ କାହିଁକି, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଦ୍ଧା ଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ ବି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଧରିପାରିବନି। ୟେସ୍ ଆର୍ ନୋ? ୟେସ୍, ନିହାତି ଭାବରେ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକକୁ ଯଦି ମୁଁ ଛିଡ଼ା କରିଦେବି, କହିବି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଧରି ଆସ, ତ ବିଲକୁଲ ନେଇ ଆସିପାରିବନି। ଓକେ, ତ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇବା ବାମନ ପକ୍ଷେ ତ ଅସମ୍ଭବ, ୟେସ୍ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ ପାଖରେ ବି ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାମନକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି କି ଯେ ବାମନ ହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼େଇ, ତୁ ବାମନ ହେଇକି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଉଛୁ, ବାସ୍ ଡେଙ୍ଗା ହେଇକିରି ହାତ ବଢ଼ାଉଛୁ ବୋଲି ତ ଆମେ କାହିଁ କହୁନି। ଓକେ, ତ ପୃଥିବୀର ଇତିହାସରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କେତେକ ବାମନ ଅସଂଖ୍ୟ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଟପିକିରି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଅଳ୍ପାଧିକ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲା ଆନ୍ସର ଯେ ବାମନ ହେଇକିରି ବି ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ଅସଂଖ୍ୟ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକକୁ ଟପିକି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଧରିଦେଲେ। ତ ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଓକେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ କହିବା। ତ ବାମନ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ବାଧକତା ଆସୁଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ବାଧକଟାକୁ ସେ ସକ୍ସେସ୍ କରି ସେ ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହିଁ ପାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସାଧିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିବା। ତ ବିଲାତରେ ବିଲାତ ମାନେ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଓକେ, ତ ବିଲାତରେ କୌଣସି ପିଲା ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗେ ଚା ନ ପାଇପାରି ଗରମ ପାଣି ପିଇ ଶୀତ ନିବାରଣ କରୁଥିଲା, ପରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ। ଓକେ, ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପୁଣି, ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି ଗରମ ମାନେ ଚାହା ହିଁ ପିଇ ପାରୁନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଶୀତ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଚା ଦରକାର, ବଟ୍ ସେ ବାଟି ଚାହା ତାଙ୍କୁ ମିଳେନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଗରମ ପାଣି ପିଇକରି ଶୀତ ନିବାରଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଓକେ, ଆମେରିକା ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲା ଘରେ ଆଲୁଅ ଜାଳିବାକୁ ପଇସା ନ ପାଇବାରୁ ସଡ଼କ ଆଲୁଅରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସେଦିନ ହେଇଗଲା ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟର ସଭାପତି। ସେହି ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟର ଜଣେ ସଭାପତିଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆରୁ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ। ତ ଓକେ, ଏଇଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ବାମନ ହେଇକି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇବା। ତ ଗୋଟିଏ ବାମନ ଏଠି ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା, ବାମନ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦରିଦ୍ରତା, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଓକେ, ତ ସେହି ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ସଭାପତିଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା ଗୋଟିଏ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆରୁ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ। ତ ସେମିତି ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶକୁ ଜଣେ ଗୋରା ଲାଟ ଆସିଥିଲେ, ଯିଏକି ଦିନେ କୁଲି ବ୍ୟବସାୟରେ ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ତ ଯିଏ କି ଜଣେ ଆଜି କ'ଣ ଲାଟ। ଓକେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହୁଛି। ତ ପ୍ରଥମ ମହାସମର ବିରାଟ ମନ୍ଥନ ମଧ୍ୟରେ ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ସାମରିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ କଚୁଆନ ପୁଅ। କଚୁଆନ କହିଲେ କାହାର ପୁଅ, ଯେଉଁକି ଘୋଡ଼ା ଚାଳକ। ଓକେ, ତ ସିଏ ଜଣେ କଚୁଆନର ମାନେ ଘୋଡ଼ା ଚାଳକର ପୁଅ, ସିଏ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ନା ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଲେ। ଇଟାଲୀର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଥିଲେ ମୁସୋଲିନି। ତ ମୁସୋଲିନିଙ୍କ କଥା ଅଲରେଡ଼ି ତୁମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢ଼ିଛ, ଯିଏକି ଜଣେ ଦରିଦ୍ର କମାର ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଟାଲୀର କ'ଣ ହେଲେ, ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ବନିଗଲେ। ତ ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ ହିଟଲର ଯଦି କହିବା, ସିଏ କି ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରିଥିଲେ, ପିଲାଦିନେ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ, ତ ସିଏ ଆଜି କ'ଣ ନିହାତି ଭାବରେ ହିଟଲର ପୃଥିବୀରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଇଗଲେ। ତ ରୁଷିଆର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ ଷ୍ଟାଲିନ ମୋଚି ପିଲା। ତ ଆମ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଯିଏକି ଗୋଟେ ପୂଜାରୀ ଘରେ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ପୂଜାରୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଦେଖ, ସେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ନଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ତାରାମାନଙ୍କୁ ଗଣି ଦେଉଥିଲେ, ତ ସିଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଉଦାହରଣ ଦେବାର ରିଜନ୍ କ'ଣ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା। ଆମ ପାଖରେ ଯଦିକା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା, ଆମେ ଆମର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦି। ଓକେ, ତ ମୋଦିଜୀଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବା, ସିଏ ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ଓକେ, ତ ଏମାନେ ଯେ ବାମନ ହୋଇ ଜନ୍ମ ଲଭିଥିଲେ ତାହା କିଏ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ତ ଏଠି ବାମନ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗରିବକୁ ବୁଝେ, ତାଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ବୁଝେ, ଯିଏକି ଆଜି କ'ଣ ନା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବି ଛୁଇଁ ପାରିଛନ୍ତି, ହଁ ନା ନାଇଁ। ତ ଏମାନେ ଯେ ବାମନ ହୋଇ ଜନ୍ମ ଲଭିଥିଲେ ଏହା କିଏ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। କୋଟି କୋଟି ବାମନ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ବନର ମାଳତୀ ପରି ବନରେ ଫୁଟି ଝଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା କେହି ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣନ୍ତିନି। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ବାମନ ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବନରେ ମାଳତୀ ଫୁଟିବ ଏବଂ ଝଡ଼ିଯିବ, ତାର ଅନୁମାନ ଆମେ କରୁଛେ। ତ ବନରେ ତ ବହୁତ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ବହୁତ ଫୁଲ ବି ଝଡ଼ୁଛି, ତ ସେଇଭଳି କୋଟି କୋଟି ବାମନ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ବନର ମାଳତୀ ପରି ବନରେ ଫୁଟି ଝଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ତ କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଫୁଟିକିରି ତାଙ୍କର
ବାସ୍ନାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳାଇ ପାରିଲେ ତ ସେଇମାନେ ହିଁ ସେଇ ବାମନମାନେ ହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହିଁ ଧରି ପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ସେ ବଡ଼ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଟପି ଯାଉଛି। ଆମେ କହିବା କ'ଣ ତ କୋଟି କୋଟି ବାମନ ଆକାଶରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରି ନପାରି ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଧରି ନପାରି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ କୋଟି କୋଟି ବାମନ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ଦେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିପାରୁନେ ମାତ୍ର ଯଦି ନ ଧରି ପାରୁଛେ କ'ଣ ଆମେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହେଉଛେ ଆମ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ହସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି କହିବା ଡେଙ୍ଗା ଲୋକମାନେ ବି କିଛି କିଛି ଏମିତି ବାମନ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ସାରା ଡେଙ୍ଗା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କାହା କଥା ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିଲେ ମୁସୋଲିନଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଦେନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କାହାର ହିଟଲରଙ୍କ କଥା ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଢ଼ିଲେ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ କଥା। ତ ଏମାନେ କ'ଣ ବାମନ ଜନ୍ମ ହୋଇକରି ବି ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ପାରିଥିଲେ। ତ ଏଠି ଦେଖିବା ଲେଖକଙ୍କ କଥା। ତ ଲେଖକ ଏସବୁ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ ଏଠି ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ବାମନର ହାତ ଏଠି ବାମନ ସଦୃଶ କିଏ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ ତ ଏଠି ଥିଲେ ଆମ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ମାଧବ ମିଶ୍ର ଥରେ ମୋତେ କହିଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଖଣ୍ଡକ ପାସ୍ କରିଗଲେ ମଣିଷରେ ଗଣା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଓକେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଖଣ୍ଡକ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛେ କୌଣସି ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛେ। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ତ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଖଣ୍ଡିକ ତ ଯିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କରିଦେଲା ସେ ମଣିଷରେ ଗଣା ହେଇଗଲା। ତ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ବଟ୍ ଆମେ ମଣିଷରେ ଗଣା ହେଇପାରୁନେ। ବଟ୍ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଖଣ୍ଡକ ଯିଏ ଯଦି ପାସ୍ କରିଦେଲା ନା ସିଏ ମଣିଷରେ ମଣିଷ ଭାବରେ ଗଣା ହେଲା। ମାତ୍ର ତୋ ପାଖରେ ତ ବାମନ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇବା ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି। ଓକେ ତ ଏଠି ବାମନ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ ତ ବାମନ ଏଠି କ'ଣ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିନି ବଟ୍ ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର କିଏ ନା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା। ତ ବାମନ କ'ଣ ତ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଓକେ ବହିପତ୍ର କିଣିବୁ ଖୋରାକ ଧରିବୁ ପ୍ରବାସରେ ଯାଇ ରହିବୁ ସବୁ କରିପାରିଲେ ସିନା ହେବ। ଏ 60 ପଉଟି ଘିଅ ହେବ ନା ରାଧା ନାଚିବ। ଓକେ ତ ବହିପତ୍ର କିଣିବୁ ଖୋରାକ ଧରିବୁ ପ୍ରବାସରେ ରହିବୁ ତେଣୁ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଖୋରାକ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ବହିପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପ୍ରବାସ ମାନେ କୌଣସି ଘରେ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ହଷ୍ଟେଲ ତ ସେଠି ଯାଇ ରହିବୁ ତ ସେତିକି ହେଲେ ସିନା ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଧରିପାରିବୁ। ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି କିଏ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ। ତ ବାମନ କ'ଣ ହେଠି ନା ତାଙ୍କର ଦାରିଦ୍ରତା ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କର ସେଠି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ତ ଏ 60 ପଉଟି ହେବ ନା ଘିଅ ରାଧା ଘିଅ 60 ପଉଟି ଘିଅ ହେବ ନା ରାଧା ନାଚିବ। ତେଣୁ 60 ପଉଟି ଘିଅ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ଏସବୁ ଦରକାର ବହିପତ୍ର ଦରକାର ଖୋରାକ ଦରକାର ପ୍ରବାସରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର। ତ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 60 ପଉଟି ଘିଅ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଏସବୁ ହେଲେ ସିନା ସିଏ ଯାଇକି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଖଣ୍ଡିକ ପାସ୍ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ବାମନ ହେଇକି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କ'ଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲେ। ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପରୀକ୍ଷାର ନାମ ସେ ସମୟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଥିଲା। ତ ଏଇ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରୁଛେ 10th ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ ଓକେ ତ ସେତେବେଳେ ତାର ନାଁ ଥିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ। ତ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ତ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପରୀକ୍ଷାର ନାମ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ। ଓକେ କ୍ଲିଅର। ମୋ ପୂର୍ବରୁ ବାଣପୁର 60,000 ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଜଣେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଓକେ ଆମେ ତ ଏବେଳେ ଦେଖିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କରିନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ 60,000 ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଜଣେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟରେ ଗଣା ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଉଥିଲା। କେମିତି ଜଣାଯାଉଥିଲା ନା ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କେମିତି ଲୋକ ଜାଣୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି। ଓକେ ଶହ ଶହ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ ଆରେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କରିଦେଇଛି ଆମେ ତ IAS ଅଫିସର ହେଇଗଲେ ବି ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓକେ ତ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଶହ ଶହ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଆନ୍ତି। 10-50 ସରବରାହକାର ତାଙ୍କ ପାଖେ ଯାଇ ଜୁଟି ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପଦେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଲୋକେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଆଁ କରି କହିଥାନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କିଛି କହିବେ। ଓକେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଭାବ ଯେ ଯଦି କି ଯିଏ 10ମ ପାସ୍ କରିଦେଲା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଦର କରନ୍ତି ଆଉ ସମାନ ପୋଜିସନରେ ରଖନ୍ତି। ଓକେ ତ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଚେରୀରେ କିରାନୀ କାମରେ ଥିଲେ କ୍ଲର୍କ ଯେଉଁଟା କହୁଛି କିରାନୀ। ଓକେ ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଚେରୀରେ ସେ କିରାନୀ କାମରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ବାହାରି ବୋଲି ମୋର ପୁରୀରେ ପଢ଼ିବା ବେଳକୁ ଅନେକ ଧରିନେଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାର କରିବେ ଯିଏକି କିଏ ଆମର ଯିଏ ଲେଖକ। ଓକେ ତ ସେ ବାହାରିବେ ବୋଲି ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଅନେକ ଧରିନେଲେ ହଁ ଇଏ ହିଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଖଣ୍ଡିକ ପାସ୍ କରିନେବରେ। ଓକେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଯାଏ ବରାବର ଶୁଣେ ଟିକେ ଦୟା ରଖିଥିବଟି। ଓକେ ଦୟା ରଖିଥିବଟି ମାନେ କେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ। ଓକେ ତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ
ହିଁ କହିଥାନ୍ତି। କାଳେ କାହିଁକି ନା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କରିଗଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ବଡ଼ ସରକାର ହେଇଛି, ବଡ଼ ଚାକିରି ମିଳିଯିବ, କଚେରୀରେ କ'ଣ କାମ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଶୁଣ ଶୁଣ ଆମ ଟିକେ ଦୟା ରଖିଥିବ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କରିଦେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ଟିକେ ନା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ସେ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିର୍ଭର କରିଦିଅନ୍ତି। ଓକେ, ଆଇ ହୋପ୍ କି ବୁଝିପାରୁଥିବ ଟପିକ୍। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା।